हाँ जी रजे, मैं आप सब का स्वागत करती हाँ इस अपनी न्यू सैशन के हुण मैनूं बच्चों की बहुत डिमांड आ रही सी कि मैम आप MCQ शुरू करते हैं। सो तुहाडी इस डिमांड नूं पूरा करने के लिए आपां सब तो पिछे तो चलना शुरू कर दिता चैप्टर नंबर 15 तो आपां पिछे वाल वधदे जावांगे। सो चैप्टर 15 अपना हैगा प्रोबेबिलिटी। अज आपां प्रोबेबिलिटी के MCQ करांगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद 2 पार्ट के विच मैं लैके आवां क्योंकि ना मोबाइल फोन पर वीडियो शूट करने काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इत्थे स्पेस घट है तो मैथ सॉल्व करने थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए है। चलो एनीवेज सो इस दे विच मैं ये तुहाडी गारंटी लै लैंदी हाँ कि प्रोबेबिलिटी दे कोई भी क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन के विचों बाहर नहीं आएगा। ये बेस ते कॉन्सैप्ट जिहड़े हैगे तुहाडे बनणगे। सो आज जी शुरू करते हैं। अपना राजे फर्स्ट क्वेश्चन की है कि कोई ईवेंट है जिहदी प्रोबेबिलिटी की है 0 है, उस ईवेंट नूं की कहंदे ने तां आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस ईवेंट नूं इंपॉसिबल ईवेंट कहंदे ने, है ना। एक अपना एक ईवेंट होंदा जिहदी प्रोबेबिलिटी 1 होंदी है, वो किहड़ा हुंदा निश्चित, है ना। निश्चित घटना होंदी है जिहदी प्रोबेबिलिटी 1 होंदी है। इंग्लिश दे विच उहनूं कह दिंदे ने श्योर ईवेंट। श्योर मतलब पक्का ही है ना। सो ये वाली गल है। उस तो बाद रजे हैगा अपना सैकेंड क्वेश्चन। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन की है द प्रोबेबिलिटी दैट कैनॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी हो ही नहीं सकती। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਹੁੰਦੀ है ना, देखो इस तरीके ਨਾਲ ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ कई बार। चलो इट्स ओके। हाँ चलो ਹੁਣ देखते हैं। सो इन्हां दे विचों किहड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सो जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है ना किसी भी ईवेंट की, वो हमेशा जिहड़ी हैगी आ 1 तो छोटी होएगी तो उहदे बराबर होएगी, या जिहड़ी हैगी है वो 0 तो की होएगी, 0 तो हमेशा वो वड्डी होएगी या 0 के बराबर होएगी, ठीक है, या की होएगी 0 के बराबर होएगी। सो मतलब जिहड़ी साडी प्रोबेबिलिटी आ वो हमेशा 0 ते 1 दे विचकार ही रहिंदी है, हमेशा 1 तो घट होएगी या उहदे बराबर होएगी ते 0 तो की होएगी वड्डी होएगी या उहदे बराबर होएगी। सो दैट मीनस साडी प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस च नहीं जा सकती। सो एक कोई ऑप्शन है जी माइनस च दी हुई है, सो ये तुहाडा आंसर आ जाएगा। बाकी सारियां देखो बन सकदियां ने, किवें बन सकदियां ने हुण देखो आह की है 2/3 है। 2/3 मतलब कोई जिहड़ियां टोटल आउटकम्स 3 ने उहदे विचों जिहड़ियां पॉसीबल आउटकम्स ने वो 2 ने, बिल्कुल बन सकती है। आ 15% भी बन सकती है। आपां कहंदे नहीं हुंदे कि यार अज तां 50% चांस ने, सो 15% चांस ने, ये भी बन सकती है। आ 0.7 देख लो, ਇਹਦੇ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि 0 तो 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 0.7 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਇਜ਼ 0.07 ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨੋਟ E ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੈ, कोई प्रोबेबिलिटी है ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨੋਟ E, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0.07। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.07 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0.93 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਫੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हाँ देखो एक बार मैं तुहानूं माइनस भी करके दिखा दिंदी हाँ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.00 0.07 इस तरीके नाल माइनस करांगे ना आपां तां इत्थे कैरी आ जाएगा 10 और इत्थे रह जाएगा 9, आ तां कट्टे ही जाएगा। सो 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 चले जाणगे तां किन्ना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इत्थे 9 0.93। सो तुहाडी ऑप्शन ए की आ गई, राइट आंसर आ गई 0.93। उस तो बाद नैक्सट आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बैग हैज़ 3 रैड बॉल। एक बैग है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 3 ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਬॉल्स ਨੇ ਤੇ 5 ग्रीन बॉल्स ने। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 6 7 8, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬॉल्स ਹੋ ਗਈਆਂ, 8 ਬॉल्स ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਬॉल ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬॉल ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਬॉल्स ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ, ਰੈੱਡ बॉल्स ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ RR ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ क्योंकि जगह घट है और हजे ना वो भी नहीं है ना। सो रैड बॉल्स किन्नियां ने, 3 रैड बॉल्स ने। सो ऊपर की आएगा 3 अपॉन टोटल बॉल्स किन्नियां ने 8, है ना। सो तुहानूं पता है ना, देखो किसी भी, अरे यार हाँ, सो तुहानूं पता है ना कि किसी भी ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अगर ਆਪਾਂ प्रोबेबिलिटी ਕੱਢੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ अपॉन टोटल, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈੱਡ ਬੋਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਰੈੱਡ ਬੋਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 3 ਅਪੋਨ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਬੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 8। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 3/8। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਲਸ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਅ ਬੈਗ ਹੈਜ਼ 5 ਵਾਈਟ ਮਾਰਬਲਸ, 5 ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, 8 ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਪਲ ਮਾਰਬਲਸ ਨੇ। ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਮਾਰਬਲ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਮਾਰਬਲ ਲਈਏ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਪਰਪਲ ਮਾਰਬਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਪਲ ਮਾਰਬਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਪਲ ਮਾਰਬਲ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਪਰਪਲ ਮਾਰਬਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ये तो भाई takes too much time to adjustable to this, right? I hope that you getting my point। ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ 5th ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਪਲ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਪਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਪਲ ਬੋਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 4 ਪਰਪਲਸ ਬੋਲਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਟੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਬੋਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਬੋਲਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਏਗਾ 4 4 8 8 16 ਤੇ 17, ਟੋਟਲ ਬੋਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 17। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪਰਪਲ ਬੋਲਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਬੋਲਸ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 - 4/17 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਪਰਪਲ ਮਾਰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 4/17 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਆਹ 17 × 17, 17 ਚੋਂ 4/17। ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 17 ਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 17। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17 ਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 13, 13/17। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 13/17 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.77 ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਪਰਪਲ ਮਾਰਬਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.77। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਅ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਔਨ ਦ ਏਅਰ। ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਹੈ, ਡਾਈਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਦੇਖੋ 1 ਹੁੰਦੇ, 2 ਹੁੰਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ, 4 5 ਅਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਇਨ ਦ ਏਅਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਔਡ ਨੰਬਰ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ 1 ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 5 ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਔਡ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 6 ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 3 × 3, 3 ਦੂਣੀ 6 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1/2। ਸੋ 1/2 ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ, ਔਰ 1/2 ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਸੋ 6 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇਖੋ, 2 ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਨਿਸ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.62 ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ 0.62 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, PST ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ 0.62। 2 ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤਾ 0.62। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ 0.62 ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਜੋ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਣੀ 1 - 0.62 ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ 1 - 0.62 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.38 ਠੀਕ ਹੈ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.62 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਸੰਗੀਤਾ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੰਗੀਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਬੈਡ ਐਗ ਇਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ 400 ਇਜ਼ 0.035। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਬੈਡ ਐਗ ਆਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਅੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਬੈਡ ਐਗ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਜਾਣੀ ਉੱਪਰ ਬੈਡ ਐਗ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਟੋਟਲ ਐਗ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.035, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.035 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਡ ਐਗਸ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬੈਡ ਐਗ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ ਐਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਐਗ ਨੇਗੇ 400। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0.035 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ 400, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 0.035 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 400 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 40 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ 3 0 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਹ 2 0 ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਹ 5 7 35 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ 5 ਦੂਣੀ 10, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੂਣੀ 4 ਔਰ 7 ਦੂਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਹ 9th ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਈਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੀ, ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਈਵੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਈਵੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਈਵੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 - p। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਓਫੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨਾਟ ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 - p। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਡਿਨੋਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਈਵੈਂਟ ਈ, ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਏ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 11 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।